Good morning everyone. Last class we discussed about factors and multiples. Now let's continue the lesson. Now exercise problems. The smallest multiple of 9. The smallest multiple of 9. The smallest multiple of 9 is 9. Second question. A multiple of a number is dash smaller than the number itself. A multiple of a number is dash smaller than the number itself. Smaller never. Never smaller than the number itself. A multiple of an even number is dash odd. A multiple of an even number is dash odd. അത് ഒരിക്കലും ഈവൻ നമ്പർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓഡ് ആവില്ല. നെവർ ഓഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത്. 50 is a multiple of both 5 and 25. 5 and 25. 50 is a multiple of 5 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ 50 ഉണ്ട്, 25 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ 50 ഉണ്ട്. Seventh question ആണ്. Write down the first 10 multiples of 4 and 6. Identify the multiples that are common to 4 and 6. Find the smallest common multiple of 4 and 6. 4 and 6 ന്റെ 10 multiples എഴുതുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് സ്മോളസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് എഴുതണം. 4 ന്റെ 10 മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 4. 6 ന്റെ 10 multiples. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 54 കഴിഞ്ഞ് 60. Common multiple. Common multiple of 4 and 6. ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്? 12, 24, 36 and 60. അല്ലേ? 12, 24, 36 and 60. 4ന്റെ ടേബിളിൽ 60 വരും. കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ. അടുത്ത സ്മോളസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇതിൽ ഏതാണ്? സ്മോളസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ 12. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. How many multiples of 10 are there from 20 to 150? How many multiples of 10 are there from 20 to 150? കിടക്കുള്ള 10ന്റെ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 20ക്കും 150ക്കും ഇടയ്ക്ക് 20 to 150 വരെയുള്ള 10ന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ 20 കഴിഞ്ഞാൽ 30, 40, 50, 60, 70, 80 അങ്ങനെ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും? 14 മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 14 മൾട്ടിപ്പിൾസ് അതിനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലെ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. What do you observe about the multiples of an even number and the multiples of an odd number? What do you observe? എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്? മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ ആൻഡ് ദി മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ? ഓൾ ദി മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ എപ്പോഴും ഈവൻ ആയിരിക്കും. All multiples of an even number are even. The multiples of odd numbers or alternatively odd or even. Odd and even. All
multiples of an even number are even. The multiples of odd numbers are alternatively odd and even. Next, we study about divisibility. Divisibility. A number is divisible by another number if after dividing the first number by the second, the remainder is 0. എന്താണ് divisibility? A number is divisible by another number if after dividing the first number by the second, the remainder is 0. Example നോക്കിയേ. ഇപ്പം 16 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 16 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? 4 4s are 16, റിമൈൻഡർ 0. ഇതില് കോഷ്യന്റ് 4, റിമൈൻഡർ 0. അതേസമയം 16 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. എത്രയായിരിക്കും? 5 3s are 15, റിമൈൻഡർ 1. കോഷ്യന്റ് 5, റിമൈൻഡർ 1. അപ്പൊ റിമൈൻഡർ 0 വന്നാലാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി. ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 വരുന്നതാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ. ഇതില് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ബിക്കോസ് 3 divides 16 5 times and the remainder is 1 and not 0. 0 വരുന്നുണ്ട് റിമൈൻഡർ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ because 4 divides 16 4 times and the remainder is 0. 4 times and the remainder 4 times on value and the remainder 0. A divisibility test is a rule which gives a quick way to find whether a number is divisible by another. A divisibility test is a rule which gives a quick way to find പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ whether a number is divisible by another. അങ്ങനെ നമ്പറുണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ ഇല്ലെന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് divisibility test. ഫസ്റ്റ് divisible by 2. ഓക്കെ, 2ന്റെ divisibility ഓരോ ഇതിനും ഉണ്ട്. Divisible by 2ന്റെ റൂൾ നോക്കിയേ. If the number is even, that is a digit in the ones place 0, 2, 4, 6 or 8. Divisibility rule എന്നത് ones place even number. ones place even number എന്നാണ്. even number എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 0, 2, 4, 6, 8. ഇതൊക്കെ വന്നാൽ 2 കൊണ്ട് ആ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ആണ്. ones place 0, 2, 4, 6, 8 വന്നാൽ ആ നമ്പർ 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ. 468 1 place 8. അപ്പൊ ഈ നമ്പർ 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. 46820. ഹിയർ ആൾസോ 1 place 0. അത് 2 കൊണ്ട് 1 place നോക്കിയാൽ മതി. 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ ഇല്ലേന്ന് ഉള്ളത് 1 place. അപ്പൊ ഇത് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 0 വരും. ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് റൂൾ ഈസ് divisible by 5. Divisible by 5. If the digit in the ones place is 0 or 5, ones place 0 5 വന്നാൽ 0 or 5. ones place 0 or 5 വന്നാൽ ആ നമ്പർ 5 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. നോക്കിയേ. 670 ones place 0. അപ്പൊ 5 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. 670 6755 ones place 5. അപ്പൊ 5 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. ഇത് 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 0 വരും. അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ട എളുപ്പ മെത്തേഡാണ് divisibility റൂൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ വൺസ് പ്ലേസ് നോക്കി വേണം 5ന്റെയും 2ന്റെയും ഒക്കെ വൺസ് പ്ലേസ് നോക്കിയാൽ 2ന്റെ ആണെങ്കിൽ വൺസ് പ്ലേസ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ. 5 ആണെങ്കിൽ വൺസ് പ്ലേസ് 0 5 വന്നാൽ 5 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ. Divisible by 10. Ones place ഇതും if the digit in the ones place is 0. ones place 0 വന്നാൽ ones place 0 വന്നാൽ 10 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ. 760 here ones place 0 അപ്പൊ 10 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. 1000 ones place 0 10 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. 1850 ones place 0 10 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. Write the numbers between 456 and
456 and 522. That are divisible by 10. 456നും 522നും ഇടയ്ക്കുള്ള 10 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതാണ്? 456നും 522നും ഇടയ്ക്കുള്ള 10 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 460, 470, 480, 490, അടുത്തത് 500, 510, 520. ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇത് ഇത്രയും 10 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ. These numbers are divisible by 10. Next problem. A roll of cloth measures 175 meter. Can it be cut into equal number of pieces, each measuring 5 meter, without any length of cloth left over? അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോക്കിയേ. റോൾ ഓഫ് ക്ലോത്ത് എത്രയാണ്? 175 meter. Then measure of each cut piece 5 meter. ഒരു കട്ട് പീസിന് 5 meter. 175 is divisible by 5. 5 divisible by 175. So, without any length of cloth left over. എന്താണ് without any length of cloth left over? ആദ്യം yes കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത്രയും എഴുതാൻ. Now our fifth lesson is completed. This lesson fractions. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ. എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ? A fraction is a part of a whole. എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ? 1/2 ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ. നോക്കിയേ 3/4. ഇതിന്റെ ഈ ലൈനിന് ബാർ എന്ന് പറയും. ബാറിന്റെ താഴെ എഴുതുന്ന ബിലോ ബോട്ടമായിട്ട് എഴുതുന്ന ബോട്ടം ഈസ് നോൺ ആസ് ബോട്ടമായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ. Denominator. Top is known as numerator. Top is known as, okay, write the fraction of the shaded portion. എത്ര ഒരു ഹോൾ പാർട്ടിനെ എത്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എത്ര ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 5. 5/6. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയേ? എത്ര ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇതില് 2 ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ, ഇതൊരു 2 ട്രയാങ്കിൾ. ഇനി എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും? ഹിയർ ആൾസോ 2 triangles are there. Here also 2. അപ്പൊ 2 + 2 4 + 2 ടോട്ടലി 6 triangles ആണ്. അതിൽ 2 ഭാഗം ഷെയ്ഡ്. 2/6 types of fraction. Types of fractions. Let us learn about the different types of fractions. Like fraction. Like fraction. എന്താണ് like fractions?
The fractions having same denominator are called like fraction. The fractions having same denominator. ഡിനോമിനേറ്റർ അറിയാൻ ബോട്ടമിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നതെല്ലാം എന്തോന്നാണ്? ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ. 2/5, 3/5, 4/5. നോക്കിയേ, ഇതിലെല്ലാം സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ. 1/4, 2/4, 3/4. ഈ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നതെല്ലാം ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ. സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നതിനാണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The fractions having same denominator. As the fraction, unlike fraction. Fractions with different denominators are called unlike fractions. Fractions with different denominators. Example, okay, different denominators. 2/3, 1/7, 3/8. ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് നോക്കിയേ, എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ്. ഡിഫറെന്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വരുന്നതെല്ലാം അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ. 1/2, 2/3, 2/4, 3/7. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ്. ഈ ഡിഫറെന്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വരുന്നതെല്ലാം അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ, യൂണിറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ. Unit fraction. Fractions having 1 as their numerator are called unit fraction. Fractions having 1 as their numerators are called unit fraction. Example നോക്കിയേ, numerator 1 വരുന്നതെല്ലാം unit fraction. Numerator 1 വന്നാൽ അതെല്ലാം unit fraction എന്ന് പറയും. Next fraction, proper fraction. Proper fraction. The numerator of a proper fraction is less than the denominator. Denominator numerator less ആയിട്ട് വരുന്നത് proper fraction. 1/4, 2/6, 5/7. അല്ല, ഡിനോമിനേറ്ററിനെക്കാളും ന്യൂമറേറ്റർ സ്മോൾ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിനെ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാൽ ന്യൂമറേറ്റർ സ്മോളും ഡിനോമിനേറ്റർ ബിഗ്. ഇംപ്രോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ബിഗ്, ഡിനോമിനേറ്റർ സ്മോൾ. In an improper fraction, the numerator is greater than or equal to the denominator. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ, 4/3, 16/9, 38/5, 7/7. ഇതെല്ലാം improper fraction. Next fraction, mixed fraction. മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പറും ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ടും ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ. ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ആൻഡ് ദി ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട്. ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് and the fractional part. Whole number part, fractional part കൂടെ ചേർന്ന് വന്നാൽ അത് mixed fraction. 2, 3/4. This is a whole number, this is a fraction. 3, 5/6, 1, 2/4. ഇതെല്ലാം mixed fraction. Whole number fraction ചേർന്ന് വന്നാൽ അത് mixed fraction. Improper fraction convert improper to convert improper to mixed. Improper fraction mixed fraction. To change an improper fraction to a mixed number, divide the numerator by the denominator. The quotient forms the whole number part. The remainder is the numerator of the fractional part, while the denominator remains the same. To change an improper fraction to a mixed number, divide the numerator by the denominator. The quotient forms the whole number part, the remainder is the numerator of the fractional part, while the denominator remains the same. 20/7. അത് എന്ത് ചെയ്യണം? 20യെ 7 കൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം.
ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എത്ര ടൈംസ്? 2 sevens are 14, റിമൈൻഡർ 6. അതില് എന്താണ് പറയുന്നത്? Quotient becomes the whole number. Quotient forms the whole part and the remainder is the numerator part and the divisor is the denominator. Okay, the remainder is the numerator of the fractional part while the denominator remains the same. അതേ തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഡിനോമിനേറ്റർ സം തന്നെയാണ്, അതേ സം തന്നെ കിട്ടും. 44/30. എങ്ങനെ എഴുതുക? 44നെ 13 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എത്ര ടൈംസ്? 3 times 39. 49 5. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? കോഷ്യന്റ് ഹോൾ പാർട്ട്, റിമൈൻഡർ ന്യൂമറൽ പാർട്ട്, ഡിവൈസർ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷന് മിക്സഡിലോട്ട് കൺവേർഷൻ ഫ്രാക്ഷന്. കൺവേർട്ട് മിക്സഡ് നമ്പർ ടു ഇംപ്രോപ്പർ. Convert mixed fraction to improper. Mixed fraction improper എങ്ങനെയാക്കുന്നത് നോക്കിയേ. To change a mixed number to an improper fraction, multiply the whole number and the denominator and then add the numerator to the product. The result is the numerator of the improper fraction, while the denominator remains the same. 3 4/5. എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത്? Whole number into denominator plus numerator. Whole number into denominator plus numerator by denominator. ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 3 into 5 15 plus 4 19/5. Yes. 7 1/6. Okay, 7 into 6 plus 1/6. 7 6 are 42 plus 1 43/6. Let's study about the fractions on the number line. Number line fractions എങ്ങനെയാണ്? Let us learn how to mark fractions on the number line. ഇത് ഈക്വൽ ഇന്റർവൽ ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം അറിയാം. ഇവിടെ 0. അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്ര ഉണ്ട്? 0 കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 2 3 4 5 6 7 8 9. അപ്പൊ 9. Here 9/9. അപ്പൊ 9/9 എത്രയാണ്? 1. എപ്പോഴും പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ 0ക്കും 1നും അകത്താണ് എപ്പോഴും പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പം അടുത്തത് 8/9 7/9 6/9 5/9 4/9 3/9 2/9 1/9. The point represents 6/9. Okay. 6/9 വേണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 6/9 ചെയ്തല്ലോ. അപ്പൊ 5/8. Mark the point 5/8. Number line വഴി പഠിക്കുക ആദ്യം. First of all, draw the number line. Then put the numbers. First 0. Then 1 8. Denominator 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Up here 8/8. 8/8 equal 1. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും? ഇത് 0 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് 0/8 ആണ്. 0 എന്ന് പറയുന്നത് 0/8. അപ്പൊ
1 by 8, 2 by 8, 3 by 8, 4 by 8, 5 by 8. എവിടെയാണ് വരുന്നത്? 5 by 8 here. And 6 by 8, 7 by 8, 8 by 8. ഞാൻ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതായിരുന്നാൽ 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കാം. അടുത്ത നോക്കിയേ, മാർക്ക് the point 1 4 by 5. 1 4 by 5 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, 1 into 5 plus 4 അല്ലേ? 1 into 5 plus 4 by 5 എത്രയാണ്? 5 plus 4 9 by 5. 9 by 5 നമ്മൾ ഇടണം, നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഫസ്റ്റ് 0 1 10 ഇൻവേഴ്സ് തരണം. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here 0. Here 2. 0ക്കും 2നും ഇടയ്ക്കാണ് 9 by 5 വരിക. 1ന് എബോവ്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇത് 1 by 5, ഇത് 0 by 5. Here 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5, 5 by 5. 5 by 5 means 1. അല്ലേ? 5 by 5. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് 9 by 5. 5 by 5. അടുത്തത് 6 by 5, 7 by 5, 8 by 5, 9 by 5. 10 by 5 ആണ് 2. 10 by 5. 10 by 5. 10നെ 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ആണ് 2. അപ്പോൾ 0 by 5, 1 by 5, 2 by 5, up to 9 by 5. 5 by 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1. 1 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 4 by 5 ആണ് 9 by 5. അപ്പോൾ 9 by 5 is here. Next we study the equivalent fraction. Equivalent fraction. Types of fraction പഠിച്ചു, പ്രോപ്പർ, ഇംപ്രോപ്പർ, ലൈക്ക്, അൺലൈക്ക്, യൂണിറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. Then conversion പഠിച്ചു, ഇംപ്രോപ്പർ ടു മിക്സഡ്, മിക്സഡ് ടു ഇംപ്രോപ്പർ. അതിന് നമ്പറിലെ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം, മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. അടുത്തത് equivalent fraction. Fractions that represent the same value are called equivalent fractions. It means when we multiply or divide the numerator and denominator of a fraction by the same number. സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ, 2 by 3. ഇതിന്റെ 5 ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. റൈറ്റ് 5 ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് 2 by 3. 5 ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എഴുതണം. അപ്പോൾ 2 by 3. ഫസ്റ്റ് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതണം. 2 കൊണ്ട് ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇപ്പോൾ 4 by 6. അടുത്തത് വീണ്ടും 2 by 3 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 6 by 9. 2 by 3 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 8 by 12. അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ 2 by 3 ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 2 by 3 അടുത്തത് 4 by 6. Next is 6 by 9, then 8 by 12, 4 2s are 8, 4 3s are 12, and 5 2s are 10, 5 3s are 15, 6 2s are 12, 6 3s are 18. Numerator denominator multiply ചെയ്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടുപിടിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ 5 ആണ് എഴുതാൻ പറ്റും, 10 by 15 വരെ മതി. 1 by 3ന്റെ 5 equivalent fraction അല്ലെങ്കിൽ 10 equivalent fractions എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തും 1 by 3 2 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ വരും. 2 by 6, അടുത്ത 3 by 9, 4 by 12, 5 by 15, 5 by 15, 6 by 18. ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എടുക്കാം. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം നമ്പറോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് എ ഫ്രാക്ഷൻ equivalent to 8 by 15 with the numerator 30.
8 by 15 with the numerator 32. അപ്പം ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ 8ന്റെ കൂടെ എത്ര മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് 32 വരുന്നത്? 4. അതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ 15 into 4 എത്ര? 60. 8ന്റെ കൂടെ എത്ര മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 32 വരും എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ 32നെ അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ആ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം. 28 divided by 42. ഡിനോമിനേറ്റർ 6. ന്യൂമറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം. 28 by 42 with the denominator 6. 6 ഡിനോമിനേറ്റർ വരണമെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക. നേരത്തെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത്. ഇത് ഡിവൈഡ്. അപ്പൊ 42നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് അല്ലെ? 7 6 are 42. അപ്പൊ ഇത് 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ്. ഇവിടെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 28നെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4. 4 by 6. ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. Write 4 equivalent fractions of for 7 by 12. 4 equivalent fractions എഴുതണം. അപ്പോൾ 7 by 12 into 2 ആദ്യം എത്ര? 14 by 24. അടുത്ത 7 by 12ന്റെ 3 ഉണ്ട്. 21 by 36. വീണ്ടും 7 by 12ന് 4 ഉണ്ട്. 28 by 48. അടുത്തത് 7 by 12ന് 5 ഉണ്ട്. 35 by 60. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ്? എന്നിട്ട് എഴുതണം. 7 by 12 equal 14 by 24 equal 21 by 36 equal 28 by 48 equal 35 by 60. 4 equivalent fractions ആണ്. 4 equivalent fractions. 35 by 60. That is simplifying fractions. Simplifying fractions. A fraction is said to be in the simplest form if the numerator and the denominator have no common factor other than 1. A fraction is said to be in the simplest form if the numerator and the denominator have no common factor. ഒന്നിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറും വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. 10 by 21 എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും? ആദ്യം അതിന്റെ രണ്ട് മെത്തേഡും പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 10ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം. 1 2 5 10. 21ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സും നമുക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? 1 3 7 and 21 അല്ലെ? ഈ രണ്ടിലും ഇവിടെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഏതാണ് വരുന്നത്? കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കോമൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് 10 and 21 is 1. Okay. So 10 by 21 is the simplest form. Yes, cancel. We can simplify എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Cancellation rule. Okay. Simplify 30 by 36. എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ? 30 by 36. ആദ്യം 2 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ നിങ്ങളിപ്പം ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ലേ? ആദ്യം 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഈവൻ നമ്പർ 1 സ്പേസ് ഈവൻ നമ്പർ 2 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യാൻസൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. 30 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ മനസ്സിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 1 2 is 2, remainder 1 10 5 2s are 10. So equal 50. 36നെ അതേ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 1 2 is 2, 16 8 2s are 16 0 by 18. വീണ്ടും ഇത് ടേബിളിൽ പോകും. 5 plus 1 6, 8 plus 1 9. അപ്പൊ 3ന്റെ ടേബിളിൽ പോകും. വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് divide the numerator and denominator by 2. Then divide the numerator and denominator
ഫസ്റ്റ് ഇതിലുള്ളത്. അടുത്തത് എന്താണ്? 15/18. ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ. 15ലും 18ലും 3ന്റെ ടേം. അപ്പൊ 5 3s are 15, 6 3s are 18. So 5/6 is the simplest form. ഇതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 3 ഉണ്ട്. divide numerator and denominator by 3. നേരത്തത് 10/20 ആണെന്നുള്ളത് 10/21, 10 ഈവൻ നമ്പർ, 21 ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ 1 വെട്ടിച്ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല. 1 മാത്രമേ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അത് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് രണ്ടും ഈവൻ നമ്പർ ആയത്. ഇതിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം 30/36ന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എന്നുള്ളത് 5/6. 28/84. എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. എത്ര? 1 2 is 2, 4 2s are 8, then 4 2s are 8, 2 2s are 4. 14/42. വീണ്ടും 1 സ്പേസ് ഈവൻ നമ്പർ. വീണ്ടും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര? 7 2s are 14, 2 2s are 4, 7/21. 7/21 വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതുകൊണ്ട് പോവും? 7 കൊണ്ട്. 1 7 is 7, 3 7. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ഈസ് 1/3. 28/84ന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം is 1/3. Cross products of the equivalent fraction. Cross products of a pair of equivalent fraction. Cross products of a pair of equivalent fraction. ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇക്വലന്റ് ആണോ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അനദർ മെത്തേഡ്. 6/11 equal 18/33. These two pair of fractions are equivalent or not. ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയേ. Taking the cross product. First taking the cross product. 6/11 equal 18/33. 6നെ 33ന്റെ കൂടെ 11നെ 18ന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 6 into 33 equal 11 into 18. 6 into 33 എത്രയാണ്? 198. 11 into 18 180 198. So the products are equal. For equivalent fraction, the cross products are always equal. If two fractions are equal, therefore the two fractions are equivalent. ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. Check. 7/8 equal 14/16. But taking the product. Taking the product cross product. 7/8 equal 14/16. 7 to 16, 8 to 14. So 7 into 16 equal 8 into 14. 7 to 16, 42 remainder 4, 7 plus 4, 11. 8 4s are 30, remainder 3, 188, 8 plus 3, 11. So these two fractions are equivalent. Cross product equivalent or not കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. Okay students, ഇന്ന് ഇതുവരെ മതി.